Well, good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, so last lecture we have discussed a few points. So let us summarize. Still students are joining. We have completed some points. Space-centered cubic lattice. This point we have completed. Then we have discussed what is meant by atomic packing factor. That is APF for SC, BCC, and FCC structure. The next void space. Void space is the vacant space or unutilized space or empty space in that unit cell. So it is 1 minus atomic packing factor. We can get in percentage for SCBCC and FCC. Now today the last point of these 6 we have to discuss. It is also simple and easy. So we will complete this point and then we summarize all 18 values of these 6 points. Okay, so we wait for 2 seconds. Still students are joining. We will complete this. Okay, so everyone have submitted the chapter wise test in Google form. Yes, sir. Any, anyone is remaining? Anyone have any problem? Okay, so shall we start? Yes, sir. ठीक आहे, तर हा आपला 6वा पॉईंट आहे. 6 पॉईंटचे आपण डिस्कस करतोय. पहिला आपण घेतला नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल, त्यानंतर ॲटॉमिक रेडियस, कोऑर्डिनेशन नंबर, ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर, व्हाईट स्पेस आणि डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल. हा पॉईंट काय आपण चेक करूया. Density of crystal. As a unit cell possesses all the structural properties of a bulk crystal, the density of a unit cell must be same as that of the bulk crystal. So we are considering the density of that unit cell. How we can write? So you know the equation. Density rho is nothing but mass upon volume. ठीक आहे, तर इथं आपण त्याला सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये लिहितो. वी आर रायटिंग दिस ॲज ZW divided by V, where Z is number of atoms per unit cell. So you have to know this value. Z is number of atoms per unit cell. Then W is mass of each atom, and which is given by W is equal to capital M divided by Na, where capital M is molecular weight of the material and Na is Avogadro number. So if we put the value of W as M divided by Na in this first equation, then what we are getting? We are getting rho is equal to Zm divided by NaV. Okay, so this is a simple equation we are getting, where Z is number of atoms per unit cell, M is molecular weight, Na is Avogadro number, and V is nothing but volume of that unit cell. Okay, so we have to now discuss the same thing for 3 structures, that is SC, BCC and FCC. So I request everyone take screenshot when we are discussing that particular slide. ओके, सो वन्स अगेन आय रिपीट, आपण काय डिस्कस करतोय तर डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल, ज्याच्यामध्ये आपण युनिट सेलची डेन्सिटी जी आहे ती काढतो. डेन्सिटीचे इक्वेशन सगळ्यांना माहिती, रो इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. इथं आपण त्याला लिहितो ZW डिवायडेड बाय व्ही. इथं झेड म्हणजे काय, तर झेड आहे नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल, ही आपल्याला व्हॅल्यू माहिती प्रत्येक स्ट्रक्चरची. डब्ल्यू म्हणजे काय, मास ऑफ इच ॲटम, जे आपण कशाच्या स्वरूपात इथं मांडतो, तर डब्ल्यू इज इक्वल टू कॅपिटल एम डिवायडेड बाय एन ए. एम म्हणजे काय, तर मॉलिक्युलर वेट आणि अवोगॅड्रो नंबर सगळ्यांना माहितीच आहे. तर याची व्हॅल्यू आपण डब्ल्यूची इथे टाकल्यावर आपल्याला काय मिळतं, तर डेन्सिटी मिळते, जी आहे झेड एम डिवायडेड बाय एन ए इंटू व्ही. रो म्हणजे डेन्सिटी, झेड नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल, एम मॉलिक्युलर वेट, एन ए अवोगॅड्रो नंबर, व्ही व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. तर आता या जर व्हॅल्यू आपण प्रत्येक स्ट्रक्चरसाठी कन्सिडर केल्या तर ते काय असणार आहे, तर या प्रकारे आपण यांना लिहितो. सिंपल क्युबिकसाठी आपल्याला माहिती आहे झेड म्हणजे काय, नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल, त्याची व्हॅल्यू किती आहे, 1 आहे. आणि व्ही म्हणजे काय, व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल, ती किती आहे, ए क्यूब आहे. सो वी आर रायटिंग झेड ॲज 1, व्ही ॲज ए क्यूब. तर
ती आपण व्हॅल्यू या इक्वेशनमध्ये लिहितो. झेडची व्हॅल्यू 1 आणि व्हीची व्हॅल्यू ए क्यूब. त्याच्यावरून आपल्याला इक्वेशन काय मिळणार, 1 ॲज इट इज आपण 1 इंटू मल्टिप्लाय करतो, त्यामुळं इथं 1 आपण दाखवत नाही. सो रो इज इक्वल टू एम डिवायडेड बाय एन ए इंटू ए क्यूब. तर ही आपल्याला व्हॅल्यू कशाची मिळाली, तर फर्स्ट सिम्पल क्युबिकची मिळाली, दॅट इज एम डिवायडेड बाय एन ए इंटू ए क्यूब. सर नेक्स्ट, हां आवाज येत नाही आहे. हॅलो, एम आय ऑडिबल? येस हां ठीक आहे, येतोय का आवाज बघा. येस सर येतो. हां, रो इज इक्वल टू एम डिवायडेड बाय एन ए इंटू ए क्यूब. हे झालं सिम्पल क्युबिकसाठी. आता एकदा तुम्हाला हे कळलं तर तुम्ही बाकीच्या दोनसाठी रिपीट करू शकताय. बी सी सीसाठी तुम्हाला माहिती आहे नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल किती असतात, 2 असतात. ठीक आहे, व्ही ॲज इट इज राहणार, त्यामुळं रोची व्हॅल्यू येणार ट्वाईस एम डिवायडेड बाय एन ए इंटू ए क्यूब. आणि फेस सेंटरसाठी झेड 4 असतो, त्यामुळे रो काय येणार 4m डिवायडेड बाय एन इंटू ए क्यूब. म्हणजे इथं फक्त आपण काय करत गेलोय, तर स्ट्रक्चरनुसार व्हॅल्यू चेंज करत गेलोय आणि त्याच्यानुसार डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल काय आहे तर तो बदलतो. ठीक आहे, आर यू गेटिंग दिस व्हॅल्यूज? Yes, sir. ठीक आहे, तर व्हाईट स्पेस किंवा डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल हे सिम्पल आणि इझी पॉईंट आहे. लगेच तुम्ही हे प्रिपेअर करू शकता आणि परफेक्ट करू शकता. ठीक आहे, जे लेट जॉईन झाले त्यांच्यासाठी इन शॉर्ट रिपीट करतो. आपण डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल म्हणजे 6वा पॉईंट डिस्कस करतोय, ज्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे डेन्सिटी म्हणजे काय असतं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. तर इथं आपण युनिट सेलसाठी डेन्सिटी काढतो. त्याच्यासाठी आपण नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल पकडले, डब्ल्यू म्हणजे काय मास पकडलं त्या ॲटमचं, आणि व्ही म्हणजे काय त्या युनिट सेलचा व्हॉल्यूम. इथं आपण डब्ल्यूची व्हॅल्यू काय पुट केली, एम डिवायडेड बाय एन ए म्हणजे मॉलिक्युलर वेट डिवायडेड बाय ॲव्होगॅड्रो नंबर, आणि आपल्याला रोजचं इक्वेशन मिळालं. याच्यामध्येच आपण त्या त्या स्ट्रक्चरशी रिलेटेड व्हॅल्यूज पुट केल्या आणि आपल्याला या व्हॅल्यूज मिळाल्या. ठीक आहे, तर हा आपला 6वा पॉईंट होता. नाव आय हॅव समराइज्ड all these points in this slide, so you take screenshot of this for preparation. Now all these 18 values are your possible MCQs. Once again I repeat, all these 18 values are your possible MCQs, and most of the points are come as MCQ. तर ही स्लाइड आहे, तिचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि चांगल्या पद्धतीनं प्रिपरेशन करा. ठीक आहे, स्क्रीनशॉट घेतला घ्यायचा. Yes, sir. येस सर. तर हे परत एकदा सांगतोय, हे टेबल फॉर्मॅटमध्ये तयार केलेले आहे आपण. हे नोटबुकमध्ये सुद्धा तुम्ही काय करा तर तयार करा, जेणेकरून तुम्हाला ते प्रिपेअर करता येईल. आता हे 6 पॉईंट झाले की याच्यानंतर नोटबुकमध्ये शेवटी डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल नंतर एक टेबल तयार करा, ज्याच्यामध्ये हे आपण सगळे 6 पॉईंट्स लिहितो लेफ्ट साईडला, आणि SC BCC आणि FCC साठी या व्हॅल्यूज आपण लिहिलेल्या आहेत, जेणेकरून तुम्हाला या सगळ्या व्हॅल्यू एकाच ठिकाणी बघता येतील आणि प्रिपरेशन करता येतील. ठीक आहे, इथं आपण बघू शकताय नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल सिम्पल क्युबिकसाठी 1, BCC साठी 2, FCC साठी 4 असतात. ॲटॉमिक रेडियस पण आपण बघितली, R इज इक्वल टू a/2 फॉर सिम्पल क्युबिक, फॉर BCC इट इज √3a/4, फॉर FCC इट इज √2a/4. देन कोऑर्डिनेशन नंबर सिम्पल क्युबिकसाठी असतो 6. कसा आला हा, त्याच्या प्लेनमध्ये 4, वरच्या बाजूला 1, खालच्या बाजूला 1, असे 6. बॉडी सेंटरमध्ये 8 कसं काय आला, तर बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर याचा अर्थ काय, 8 युनिट सेल ज्या सराउंड करतात त्या सगळ्यांना एक बॉडी सेंटर्ड ॲटम असतो आणि तो त्याचा इक्विडिस्टंट नेबर आहे, त्यामुळे कोऑर्डिनेशन नंबर येतो 8. फेस सेंटरचा 12 कसा आला, तर त्याच्या प्लेनमध्ये 4, वरच्या बाजूला 4 आणि खालच्या बाजूला 4. 4 + 4 + 4 यू आर गेटिंग 12.
त्यानंतर आपण बघितलं ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर. ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर म्हणजे काय, तर किती पर्सेंटेज ऑफ स्पेस त्या युनिट सेलनं ऑक्युपाय केली आहे, कशानं, ॲटम्सनं. तर आपण प्रत्येक व्हॅल्यूज घेतल्या, त्याला डिटरमाइन केलं. पहिली व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली सिम्पल क्युबिकची, ती आहे π/6 किंवा 0.52. फॉर BCC it is √3π/8 or 0.68, and for FCC it is √2π/6 or 0.74. APF ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती असेल तर व्हाईट स्पेस तुम्ही इझिली काढू शकताय. व्हाईट स्पेस म्हणजे काय, तर 1 - APF इंटू 100%. जर तुम्हाला ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर माहिती असेल तर तुम्ही व्हाईट स्पेस इझिली काढू शकताय. 1 - 0.52 48%, then here 1 - 0.68 32%, 1 - 0.74 26%. आणि लास्ट पॉईंट आता आपण बघितला डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल्स, ज्याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यूज टाकल्या कशाच्या, झेडची व्हॅल्यू दॅट इज नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल, आणि व्हीची व्हॅल्यू म्हणजे काय, व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. ते एक सगळ्यांना कॉमन येते. सो वी आर गेटिंग these values. Okay, so have you taken screenshot? Yes, sir. येस सर ठीक घेतलाय. आहे, ठीक आहे. तर आता तुम्हाला एक 3 ते 5 मिनिटं वेळ देतो मी. यातल्या किती व्हॅल्यू तुम्ही प्रिपेअर करू शकताय बघा, आणि जेव्हा मी विचारेल तर न बघता तुम्ही सांगा. आता क्लासरूममध्ये वेगळा सिनेरिओ असतो, समोरासमोर आपल्याला चेक करता येतं. तर मी काय आता बघू शकत नाही एक्झॅक्टली, तुम्ही बघून सांगताय किंवा न बघून सांगताय. तर मला विश्वास आहे की तुम्ही प्रिपेअर कराल. प्रिपरेशन करायचं एक 3 ते 5 मिनिटं देतो, आणि त्यानंतर तुम्हीच आपण स्टार्ट करूया सेशन. हँड रेज करा, अनम्यूट करा, आणि न बघता किती व्हॅल्यू आठवतात ते सांगा. सिक्वेन्स तुम्ही कुठलाही सांगू शकताय. पहिला पॉईंट, नंतर दुसरा पॉईंट, तिसरा पॉईंट, असं काही नाही. सिक्वेन्सने गेलं तर चांगलंच आहे, किंवा जसं तुम्हाला आठवलं तसं या व्हॅल्यूज तुम्ही सांगू शकताय. नाव ऑल 18 व्हॅल्यूज आर विथ यू. सो आय गिव्ह यू फ्यू मिनिट्स फॉर प्रिपरेशन. हे कसं इन्स्टंट प्रिपरेशन आहे, तुम्ही किती चांगल्या पद्धतीनं लक्षात ठेवू शकताय याच्यासाठी एक प्रॅक्टिस आहे. सो टेक युअर टाईम and we will discuss after 3 to 4 minutes. Just try to prepare, recall it, and then you can discuss all these values one by one. Okay.
ठीक है. So I hope that you have prepared values. आता स्लाइड मी चेंज करतो. पुढचा पॉईंट आपण बघूया. तर याच्यामध्ये आता तुम्हाला जे जे व्हॅल्यूज आठवतात ते तुम्हाला सांगायचे आहेत. ओके, सो वी विल स्टार्ट नाव. यू कॅन रेज युअर हँड, अनम्यूट युअर सेल्फ अँड जस्ट ट्राय टू रिकॉल द व्हॅल्यूज. हां, श्रद्धा. Simple cubic number पहिल्यांदा of हां atoms हां per unit. बरोबर सांगा. हां Simple cubic चा सांगते मी. हां Number of atoms per unit cell 1. Atomic radius r is equal to a by 2. Coordination number 6. Atomic packing factor pi by 6 is equal to 0.52. हां Void space 48%. And density of crystals, density is equal to capital M by Na a cube. ठीक आहे. ओके, चालतं. हां नेक्स्ट. Body हां नेक्स्ट पूजा. सर 6 पॉइंट सांगू. हां सांगा. कुठलं जे तुम्ही प्रिपेअर केलं न बघता सांगा. हा. Number of atoms per unit cell. Simple cubic 1. Body centered cubic 2. Face centered cubic 4. Atomic radius r is equal to a by 2. R is equal BCC r is equal to root 3 into a by 4. FCC r is equal to root 2 into a by 4. Coordination number simple cubic 6. BCC 8. Face centered cubic 12. Atomic packing factor 0.52 simple cubic. Body centered cubic 0.68. Face centered cubic 0.74. Void space simple cubic 48%. BCC 32%. Face centered cubic 26%. Density of crystal rho is equal to m by Na into a cube. BCC rho is equal to 2m upon Na into a cube. FCC rho is equal to 4m upon Na into a cube. ओके, ठीक आहे. हां नेक्स्ट. अजून कोणाला शेअर करायचं आहे? अनम्यूट युअर सेल्फ अँड ट्राय टू एक्सप्लेन. हां यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ. रेज, जिने हँड रेज केले अनम्यूट करा, सांगा. चुकलं तरी चालेल, आठवलं नाही तरी चालेल, काही प्रश्न नाही. फक्त न बघता रिकॉल करायचा प्रयत्न करा. ठीक आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रॅक्टिस होईल आणि परफेक्ट कराल तुम्ही. हां सर BCC सांगू दे. हां सांगा सांगा. For body centered cubic, number of atoms per unit cell is 2. Atomic radius is r is equal to root 3 a by 4. Coordination number is 8. Atomic packing factor is 0.68. Void space is 32%. Density of crystal is rho is equal to 2m upon Na into a cube. ओके. हां नेक्स्ट. अजून रेज हँड केलेलं आहे, तुम्ही अनम्यूट करा आणि सांगायचा प्रयत्न करा. जस्ट वी आर रिपीटिंग these values so that you can prepare it perfectly. हां Number of atoms per unit cell, simple cubic 1, BCC 2, FCC 4. Atomic radius for simple cubic r is equal to a by 2. For BCC r is equal to root 3 into a by 4. For FCC r is equal to root 2 into a by 4. Coordination number simple cubic is 6. For BCC is 8. For FCC is 12. Atomic packing factor for simple cubic 0.52. For BCC 0.64. For FCC 0.74. White space for simple cubic 48%. For BCC 32%. For FCC 26%. Density of crystals simple cubic rho is equal to m by Na into a cube. For BCC rho is equal to twice m divided by Na into a cube. For FCC rho is equal to 4m by Na into a cube. ओके. हां नेक्स्ट.
Next, who want to share? You can unmute yourself. You can explain. From boys, anyone is interested? Boys also contribute. ओके, ठीक आहे. तर आपण आता इथे काय डिस्कस केलं, तर हे टोटल पॉईंट्स, तर हे सगळ्यांनी प्रिपेअर करा, जेणेकरून तुम्हाला MCQ मध्ये कुठली जरी व्हॅल्यू विचारली तर इझिली तुम्हाला ती सांगता येईल किंवा तुम्ही लक्षात ठेवाल. तर हे सगळे पॉईंट्स आपण डिस्कस केलेले एकदा आपण रिवाइज करू आणि आपण पुढचे पॉईंट्स डिस्कस करूया. सो नंबर ऑफ atoms per unit cell, 8 corner 8 atoms. Here 8 into 1 by 8 we are getting 1. Then BCC same 8 into 1 by 8 is equal to 1 plus 1 2. For FCC 8 into 1 by 8 is equal to 1 plus 3 is equal to 4. We are getting. Then atomic radius R is equal to A by 2 येते, आपण बघितलं. BCC √3 A by 4 कशी आली ते चेक केलं. FCC √2 A by 4. त्यानंतर कोऑर्डिनेशन नंबर जस्ट डिस्कस केले आपण 6, त्यानंतर 8 बॉडी सेंटर्ड ॲटम्स आणि 12 सेम प्लेन 4, अप्पर 4, लोअर 4, 12. त्यानंतर APF ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर, म्हणजे किती ॲटम्स आहेत त्याचा व्हॅल्यूम डिवायडेड बाय त्या युनिट सेलचा व्हॉल्यूम. सिम्पल क्यूबिकसाठी 0.52 येतो. त्यानंतर BCCसाठी तो 0.68 येतो. FCCसाठी येतो 0.74. Then next white space 1 minus APF, सिंपल क्यूबिकसाठी 48%, BCCसाठी 32% आणि FCCसाठी 26%. त्यानंतर डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल जस्ट आपण आता पॉईंट बघितला, रो इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम, ज्याच्यात आपण व्हॅल्यूज टाकल्या, थोडे ॲडजस्टमेंट करून टर्म्स आपण चेंज केल्या आणि प्रत्येक स्ट्रक्चरच्या व्हॅल्यूज मिळवल्या. ओके, तेच आपण टेबल फॉर्मॅटमध्ये घेतलंय. तर या चॅप्टरमधले हे जे 6 पॉईंट आहेत, एक वेगळा सेट कन्सिडर करा. ऑफलाईन एक्झामला ह्या प्रत्येकाचं वेटेज 3 मार्क आहे. 3 मार्काला हे प्रश्न विचारले जातात ऑफलाईन एक्झाममध्ये, रिटर्न एक्झाममध्ये, आणि MCQ मध्ये या सगळ्या व्हॅल्यू तुमच्या समोर आहेत. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट इज कन्सेप्ट ऑफ मिलर इंडायसिस. Now let us discuss what is meant by Miller indices. So I read it first and then we will try to understand this. A simple concept, just we have to take some mathematical steps and we can determine Miller indices. But what is meant by Miller indices? We will check. The crystal lattice may be regarded as made up of an aggregate of a set of parallel equidistant planes passing through the lattice points which are known as lattice planes. म्हणजे काय, तर क्रिस्टल लॅटिस किंवा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपण जेव्हा कन्सिडर करतो तेव्हा या लॅटिस पॉईंटला आपण कनेक्ट करून काय करतो, तर पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स कन्सिडर करतो. आणि हे प्लेन्स असतात, याला काय म्हटले, पॅरलल इक्विडिस्टंट, म्हणजे एकमेकाला पॅरलल आहेत आणि समान अंतरावर हे प्लेन्स असतात प्लेस केलेले. तर ते जे प्लेन्स आहेत, तर त्याचा आपण स्टडी करून काय करू शकतो, तर पुढचे पॉईंट्स आपण जे डिस्कस करणार आहोत त्याचे व्हॅल्यूज मिळवू शकतो. तर मिलर इंडायसिस म्हणजे काय, मिलर म्हणजे सायंटिस्टचं नाव आहे की ज्याने ही मेथड काय केली, तर इव्हॉल्व केली. So Miller evolved a method to designate a set of parallel planes in a crystal by 3 numbers, that is HKL symbol is known as Miller indices. So we are determining here what is meant by Miller indices. That is nothing but HKL. How we can determine it? So let us check. The Miller indices are the 3 smallest possible integers which have the same ratios as the reciprocals of the intercepts of the plane concerned on the 3 axes. तर हे आपण आता डिस्कस करणार आहोत की इथं आपण नेमकं काय लिहिलं, तर स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटेजर्स आपण घेतो LCM घेऊन आणि पहिल्यांदा रेसिप्रोकल घेतो आणि त्याच्यानंतर त्याला आपण ॲडजस्ट करतो. The method of calculations of Miller indices is as follows. आता ह्याची मिलर इंडायसेसची मेथड आहे, तर ती काय आपण चेक करूया 1 by 1 आणि त्याचे एक्झाम्पल घेऊया. त्यानंतर वेगवेगळे प्लेन्स पण मी फिगर्समध्ये दाखवलेले आहेत, त्याच्यामुळे तुम्हाला ते इझिली लक्षात येईल. तर हे आपण 1 by 1 बघूया. आता फर्स्ट फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन ऑन द क्रिस्टल ॲक्सिस एक्सप्रेस्ड ॲज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ द लॅटिस कॉन्स्टंट. ठीक आहे, तर याचा अर्थ काय, तर पहिल्यांदा आपण इंटरसेप्ट घेतो कशाचे, त्या प्लेनसाठी, क्रिस्टल ॲक्सिस म्हणजे XYZ ॲक्सिसला.
पण इथे काय लिहिले एक्सप्रेस्ड ॲज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ द लॅटिस कॉन्स्टंट. आता हे लक्षात ठेवा, लॅटिस कॉन्स्टंट मी हा शब्द तुम्हाला ॲटॉमिक रेडियस वेळेस वापरलेला. लॅटिस कॉन्स्टंट म्हणजे काय थोडक्यात तर स्मॉल ए. ठीक आहे, ॲटॉमिक रेडियसमध्ये आपण हे बघितलेलं. सो लॅटिस कॉन्स्टंट इज नथिंग बट स्मॉल ए किंवा साईड ऑफ युनिट सेल. ठीक आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, साईड ऑफ युनिट सेल. तर हा जो साईड ऑफ युनिट सेल आहे त्यालाच आपण म्हणतो लॅटिस कॉन्स्टंट. ओके, सो नाव we are discussing the same thing here. First find the intercepts of the plane on the crystal axis. XYZ ला आपण intercept काढतो, which are expressed as integral multiple of lattice constant. Integral multiple of lattice constant याचा अर्थ काय, तर याला आपण a ला काय समजतो, फॉर एक्झाम्पल 1 युनिट समजतो आणि त्याच्यावरनं ते आपण इंटरसेप्ट काढतो. ठीक आहे, त्यानंतर दुसरा पॉईंट काय, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दीज 3 नंबर्स. हे जे XYZ चे इंटरसेप्ट्स आहेत त्याचं आपण रेसिप्रोकल घ्यायचे. Then reduce the reciprocals into whole numbers. Reciprocals आहेत तर त्याला आपण whole numbers मध्ये कन्वर्ट करतो. कसं करतो, this can be done by multiplying each reciprocal by a number obtained after taking LCM of denominator. So we are taking least common multiplier of denominator and converting that into whole numbers. These 3 numbers will be the Miller indices. ते जे 3 नंबर आहेत त्यालाच आपण म्हणतो मिलर इंडायसेस आणि त्याला आपण कशामध्ये सिम्बॉलाइज करतो, तर एच के आणि एल किंवा XYZ ॲक्सिसचे जे इंटरसेप्ट्स आहेत तेच मिलर इंडायसेस होतात आणि त्याला आपण हे कन्सिडर करतो. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा आपण इंटरसेप्ट घेतो, त्याचा रेसिप्रोकल घेतो, त्या रेसिप्रोकलला आपण काय करतो, होल नंबर्समध्ये कन्वर्ट करतो. कसं करतो, तर LCM घेतो डिनॉमिनेटरचा, त्याला मल्टिप्लाय केलं की आपण आपल्याला काय मिळतात, जे 3 नंबर्स मिळतात त्यालाच आपण म्हणतो मिलर इंडायसेस. Okay, so now this is explanation. So let us take example so that you can understand it easily. So let us consider the Miller indices in a particular case to illustrate the concept. Let the given plane have intercepts 2, 3, 4 along A, B and C axis respectively. So we are taking here intercepts as 2, 3, 4. XYZ axis ला आपल्याला ABC ला हे इंटरसेप्ट मिळतात. तर आपण 2, 3, 4 इथं एक्झाम्पल घेतलं. सो इंटरसेप्ट्स आर 2, 3, 4 म्हणजे आपला जो हा पहिला पॉईंट आहे, फाइंड द इंटरसेप्ट्स. सो हिअर इंटरसेप्ट्स आर 2, 3, 4. नेक्स्ट पॉईंट काय, आपण इथे काय म्हणतो, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दीज 3 नंबर्स. या नंबरची काय करायची, रेसिप्रोकल घ्यायची. याची रेसिप्रोकल्स काय येणार, रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज नंबर्स आर 1/2, 1/3, 1/4. तर हे याचे रेसिप्रोकल आले. देन काय म्हटल्यानंतर आपण रिड्यूस द रेसिप्रोकल्स इनटू होल नंबर्स. याला होल नंबर्समध्ये कन्सिडर करा. कसं करा, तर दिस इज डन बाय मल्टिप्लाइंग ईच रेसिप्रोकल बाय ए नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर टेकिंग LCM ऑफ डिनॉमिनेटर. आता इथे जर आपण बघितलं तर LCM डिनॉमिनेटरचं काय येतोय 12. का, तर 2, 3 आणि 4 आपण इथे कन्सिडर केलेले. सो हिअर LCM ऑफ डिनॉमिनेटर इज 12. हेन्स मल्टिप्लाइंग बाय 12 वी हॅव, याला आपण प्रत्येक टर्मला काय केलं, LCM ने मल्टिप्लाय केलं. 1/2 इंटू 12 6, 1/3 इंटू 12 4, 1/4 इंटू 12 3. तर 6, 4 आणि 3 हे जे आपल्याला मिळालं. सो धस द मिलर इंडायसेस ऑफ दिस प्लेन आर 6, 4, 3. ओके, याचा एक्झॅक्टली अर्थ काय ते आपण बघूया. ही प्रोसेस आणि स्टेप लक्षात आल्यात का? येस सर. ठीक आहे, तर मिलर इंडायसेस म्हणजे काय, तर पहिल्यांदा इंटरसेप्ट घेतो आपण. हॅलो, हां, LCM मीन्स LCM म्हणजे लसावी, लिस्ट कॉमन मल्टिप्लायर. लसावी मसावी शिकलो ना आपण. ओके सर. हां, LCM म्हणजे काय, लिस्ट कॉमन मल्टिप्लायर. ठीक आहे, म्हणजे आपण काय करतो, तर जे डिनॉमिनेटर आहे त्या तिघांनाही आपण काय करू शकतोय, तर लिस्ट कॉमन मल्टिप्लायर म्हणजे लघुत्तम सामाजिक विभाजक काय तर म्हणतो का आपण मराठीत लसावी. ठीक आहे, तर तो आपण कन्सिडर करतो. इथं इथं वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज असणार, त्याच्यानुसार तो LCM बदलणार. ठीक आहे, तर इथं इंटरसेप्ट आपण घेतलेत पहिल्यांदा, त्यानंतर त्याचा रेसिप्रोकल घेतला, त्यानंतर त्याचा LCM आपण घेतला आणि त्याला मल्टिप्लाय केले की आपल्याला मिलर इंडायसेस मिळतात. याचा थोडक्यात अर्थ काय ते मी सांगतो तुम्हाला. तर मिलर इंडायसेस म्हणजे आता काय येणार, सो दीज आर अवर XYZ ॲक्सिस. आपण X कन्सिडर करू, Y कन्सिडर करू, हां Z कन्सिडर करू.
तर जेव्हा आपण मिलर इंडायसेस काढतो, आता इथे मिलर इंडायसेस या एक्झाम्पलमध्ये काय आले 643 म्हणजे मी काय केलं समजा इथे एक्स ॲक्सिसला इथे याला 6 म्हटलं, याला इथं 4 म्हटलं आणि याला इथं 3 म्हटलं. ठीक आहे. तर हे पॉईंट्स फक्त आपल्याला काय करायचे तर कनेक्ट करायचे. हे जर पॉईंट आपण कनेक्ट केले इथं असे, ठीक आहे, तर हे प्लेन तयार होतं. आर यू गेटिंग दिस? सर ठीक आहे. हे एक प्लेन तयार होतं आणि असेच परत मल्टिपल पॅरलल प्लेन्स आहेत. म्हणजे काय तर याच्यावर अजून एक इथं असं पॅरलल प्लेन असणार आहे या साईडला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अजून एक पॅरलल प्लेन असं रिपीट होणार आहे असं. ओके. तर हे सगळे पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स असणार आहे. आर यू गेटिंग दिस थिंग्स? Yes, sir. ठीक आहे. तर हे आपण अजून काही फिगर्स आहेत ते फिगर्स यूज करून डिस्कस करूया. So we have less than 2-3 minutes. So I request everyone to mark your attendance in chat box. So next lecture we will. सर Ah, सर LCM ऑफ डिनॉमिनेटर इज 12 हे कसं काय आलं सर? लसावी हा प्रकार शिकलाय का? लघुत्तम सामाजिक विभाजक. सर मी बरोबर. सॉल्व केलं येत नाही. हॅलो. हॅलो 2, 3, 4 ची लसावी 12 येते ना. लसावी याचा अर्थ काय? लघुत्तम म्हणजे सगळ्यात कमी, लिस्ट. कॉमन म्हणजे काय तर सामाजिक म्हणजे कॉमन आणि मल्टिप्लायर ही त्या तिन्ही टर्मला सगळ्यात कमीत कमी असा कुठला नंबर आहे? हा. सर ते कळालं मला, मी सॉल्व करतेय पण ते येत नाहीये. आता ते 13/12 यायला लागले आन्सर. नाही, तुम्ही कसं सॉल्व्ह केलं ते मला माहित नाही. हे बघा आता आपण इथे काय करतोय, एलसीएम ऑफ डिनॉमिनेटर केलं का, हेन्स मल्टिप्लाइंग बाय 12 वी हॅव मल्टिप्लाइड बाय 12 म्हणजे काय माहिती का, प्रत्येक टर्मला 12 गुणायचं. प्रत्येक टर्मला 12 गुणायचं. लक्षात आलं? गेटिंग दिस? Yes, sir. हां, ठीक आहे. हे आपण नेक्स्ट लेक्चर आहे त्यावेळेस परत एकदा वाटल्यास डिस्कस करूया. प्रत्येकानं अटेंडन्स आहे तो चॅट बॉक्समध्ये मार्क करा. ठीक आहे. सो वी कन्क्लूड हिअर. Everyone mark your attendance in chat box.